मेरे मितवा मेरे मीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा मेरे मीत रे। जी हाँ दोस्तों, साडे कलाकार तुहानू सुनाएंगे गीत और तुसी साडे मितवा साडे मीत, और तुहानू सुनावांगे असी जो साडे कलाकार आंदे ने उन्हां दा गीत संगीत, तुहाडा पूरा मनोरंजन करनगे। कबूल करो, स्वीकार करो। जगदीप वालों प्यार भरी सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और जय गुरुदेव। की हाल चाल? इस प्रोग्राम तुहाडा अपने सितारे प्रोग्राम तुहाडा स्वागत करते हैं। जी आए कवांगे, जी सदके कवांगे, जी वारी कवांगे जनाब। मैं तो कहना जेड़ी भी कंट्री दे विच, जेड़े भी शहर दे विच तुसीं ये प्रोग्राम देखते हो, सब दा ही स्वागत करांगे। तुहानू पता ही है कि अपने सितारे प्रोग्राम दे विच साडे कांशी टीवी ते हमेशा एवरी वैनसडे 8 o'clock सज जांदा है। सो जो साडे प्रोग्राम चाहते ने कलाकार, साडे सिंगर, बड़े अच्छे अच्छे कलाकार आते हैं और साडे प्रोग्राम दे विच तुहानू पता है राइटर्स आते हैं, म्यूजिशियंस आते हैं और भंगड़े वाले, गिद्धे वाले, यू नेम इट, हर तरह के पोइट्स आते हैं, हर तरह के कलाकार साडे प्रोग्राम च आते हैं। जो अज साडे कोल कलाकार आए ने उन्होंने मैं की तारीफ़ करा, तारीफ़ उनकी करूं जिन्होंने उनको बनाया। मैं हमेशा कहनी है सारे जिन्ने भी कलाकार इस दुनिया से पैदा होए हैं ना, ऊपर वाले ने उन्होंने वाकई आवाज़ दे के गॉड गिफ्टिड बना के भेजता। सो बहुता ना अगे जाते हुए मैं इंट्रोड्यूस करावांगी साडे वन एंड द ओनली लैजेंड सिंगर साडे हरजीत फ्रॉम परदेसी ग्रुप एंड हरजीत फ्रॉम UK एंड हरजीत फ्रॉम म्यूजिक मशीन। वेलकम। वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा की हाल चाल? बहुत अच्छा। तो मैं सारे कांशी टीवी वालियां नूं, श्रोतियां नूं, सुनने वालियां नूं, सारियां नूं जय गुरुदेव जी मेरे वालों, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग सर। की हाल चाल? हाल देखो जी फर्स्ट क्लास है, कोरोना च बैठे हैं, एकदम वधिया की चीज़ हो सकती है घरे, वधिया सच्ची गल है, सारे आराम कर रहे, वधिया एक्सक्यूज मिल गई घरे बैठन, घर बैठन दी, सच्ची गल है। और दोस्तों मेरे नाल ने मेरे नाल की हरजीत जी दे नाल अज दो म्यूजिशियंस है जेडे कि वंडरफुल लुकिंग एंड डाउन टू अर्थ एंड दे आर सो चार्मिंग। मेरे नाल जो राइट हैंड साइड ते है हारमोनीयम के उपर साडे ने सनी जी के जेडे इन्ने स्मार्ट लग रहे हैं, तुसी आपे देखो। हाँ जी सनी जी, वेलकम टू द शो। सत श्री अकाल जी जगदीप जी, कांशी टीवी के तमाम बराबर के श्रोतियां नूं मेरे वालों जान के संदीप कुमार टूरे जी वालों प्यार भरी सत श्री अकाल जी, जय गुरुदेव जी, धन गुरुदेव जी। बिल्कुल। और सनी जी दे नाल ने ढोलकी के उपर मैं इंट्रोड्यूस करावांगी साडे प्रेम जी, ही इज़ अ वंडरफुल ढोल प्लेयर और अज ढोलकी का साथ दे रहे हैं हरजीत जी के नाल। वेलकम टू द शो प्रेम जी। Thank you very much. Very pleased to be here. As always. After a long time. After a very long time. Yeah. So दोस्तों ये अज साडी महफिल दे विच शामिल ने और तुसी शामिल हो गए हो कि नहीं हो गए, जेडे भी तुसी मूड च बैठे हो ना। लेकिन तुहानू पता है कांशी टीवी जो ट्यूसडे वैनसडे मेरा प्रोग्राम आंदा, मैं तुहानू गुस्से वाले मूड च बिल्कुल नहीं देखना चाहती। सो साडा अज मनोरंजन करनगे हरजीत जी। हरजीत जी होर की अजकल हो रहा है? गीत संगीत हो रहा जी, होर बाकी परोठे खा के वेट बढ़ा रहे हैं, तां ही गवर्नमेंट कह रही है अपने भार घटाओ सारे जने। चलो हुण जदों खुल जूगा लॉकडाउन तो वेट भी घटावांगे। बिल्कुल। तुहानू पता ही है दोस्तों कि जदों कलाकार कोई आंदा है तो कलाकार अपने गीत संगीत नूं लैके आंदा है, और जो ये गा रहे सी ना हुणे, क्या तारीफ़ करूँ, इन्ने सोहने गीत इन्हां दे। सो असीं हरजीत जी नूं कहांगे कि बिफोर वी गो फर्दर पहला थोड़ा जिहा जिस तरह कहंदे ने हुंदे टेस्टिंग तो इन्हां दी बहुत हो चुकी है, लेकिन असीं हरजीत जी नूं कहांगे कि हरजीत जी की सुनान जा रहे हो? मैं तुसी दसो, अपने कोल सारा समान पिया थोड़े सामने भी की खाना है। तुसीं अपने जिक्र होया सी, तुसीं पहलां जदों फोन कीता सी मैनूं याद कीता सी इन्ने सालां बाद, सच्ची गल है। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨਸ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, बिल्कुल ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਗੀਤ ਲਈ ਬੈਠਾ। दोस्तों इन्होंने हरजीत जी ने पहला मेरे साडे कोल आना सी कांशी टीवी ते वैलेंटाइनस डे ते मैं इन्हां नूं कहा भी तुसीं अपने ना वैलेंटाइनस डे दे नाल मुताबिक अपने गाने बनाइयो, लेकिन वो साड़ियाँ इन्नियां चेंजिस हो गई। कई बार साडी बुकिंग इन्नी ज़्यादा हो जाती है ना, हुण भी यू वोंट बिलीव टिल एंड ऑफ मार्च
ਔਰ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਾਡੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਹੀ ਗੀਤ ਪਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਦੀਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਦਵਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣੋ। ਹੋ ਜਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵਿਆਹ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਨੀ ਜੀ ਔਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी आँखें हैं, आँखों से झलकता प्यार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी आँखें हैं, आँखों से झलकता प्यार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, जो उठे नजर तो सुबह चले। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, जो उठे नजर तो सुबह चले। तेरी बिखरी बिखरी जुल्फें, तेरी महकी महकी सांसें, तेरी कोयल जैसी बोली, तेरी मीठी मीठी बातें, जी चाहे मेरा मैं यूं ही तेरा करता रहूं दीदार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुम्हें मेरे यार। क्या बात है, क्या अल्फाज है, क्या अंदाज़े बयां है। हजीत जी बहुत खूबसूरत। थैंक यू जी, थैंक यू बहुत। मैं एक गल कहां भी साथी मेरे जो है म्यूजिशियन थे सनी ते प्रेम, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਹਰਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਏ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਕੀ ਗਾਉਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ आई थिंक इट्स वंडरफुल, इट्स प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। दैट्स राइट। और जिस तरह के दोस्तों साढ़े हरजीत जी आए ने ऑल द वे फ्रॉम डार्बी और साढ़े सनी जी वुलवरहैम्पटन तो और साढ़े प्रेम जी बर्मिंघम तो। प्रेम जी वेस्ट ब्रोमिच वेयर वी आर स्टूडियोज इन द वेस्ट ब्रोमिच। सो साढ़े प्रेम जी तो बड़े नेड़े ही आए हैं तो लेकिन सब का ही असी बहुत ही स्वागत करते हैं, जी आया नूं कहने। और साढ़े हरजीत जी मैं दसा कि बहुत देर तो गा रहे ने और इन्हां दा ग्रुप भी हुंदा सीगा, लेकिन उस तो बाद हरजीत जी अपने कम्मां च इन्ना इन्हां दा रुझेवां सी कि किन्नी वारी कहण ते भी नहीं सी इन्हां कोल टाइम लगदा आंदा। लेकिन असीं इन्हां दा शुक्रिया अदा करदे हां कि साडी रिक्वेस्ट दे उपर साडे हरजीत जी आए। ते हरजीत जी मतलब कि मैनूं पता तुसीं बिजी बंदे हो, थोड़ी लाइफ जिहड़ी बहुत बिजी है काम दे विच। पर जगदीप जी ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ
ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਨਿਕਲਿਆ 1000, ਸੋ ਆਈ ਗਿਵ ਮਾਈ 100% ਟੂ ਦੈਟ ਸਿੰਗਰ, ਦੈਟ ਆਰਟਿਸਟ। ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਨੀ ਜੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਢੋਲਕੀ ਤੇ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਰਟ। ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਲ ਦਾ ਆਰਟ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਵੀਂ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਪਿੰਡ ਦੁਗਰੀ, ਚਮਕੀਲੇ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਫਰਮ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਆਰਟਿਸਟ ਉੱਥੋਂ ਉੱਭਰਦੇ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਟੀਚਰਸ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡਾ ਮੇਨਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜ ਕਿੱਥੇ? ਗਾਣ ਦਾ ਦਰਅਸਲ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ। ਉਧਰ ਤਾਂ ਸੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਫਿਗਰ ਸੀਗੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਨ ਲਾਈ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਲਗਨ ਐਸੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤਾ ਲੱਚਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਾ, ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਵੀ ਗਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਕੰਮ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਗੀਤ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਖੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੈਲਫ ਟੌਟ? ਇਹ ਸੈਲਫ ਟੌਟ ਆ ਜੀ, ਬਸ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਲਗਨ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਗ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੁਰ ਪਕੜਨ ਦੀ, ਤਾਲ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਆਪੇ ਸਿੱਖੇ ਕਿ ਕਿਸ? ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਸਭ ਆਪ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਵਜਾ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਆਈ ਨੋ ਦ ਸਾਪਾ। ਅੱਛਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਡਨ ਰਾਗਸ ਐਸ ਵੈਲ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਪਾ ਤੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੀਤ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਸਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਨੀ ਜੀ ਦੀ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਪੱਗ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਤੇ ਸਿਤਾਰੇ ਲਾ ਕੇ, ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਸਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ, ਆਪ ਬਣਾਈ ਕਿ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹੈ? ਸਨੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਪਗੜੀ, ਇਟਸ ਸੋ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਪੱਗ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖੁਦਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੈਸਟਪਾਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਆਹ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਤੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰ ਲਈਦਾ ਕਿ ਪਿੱਤੇ ਪੱਗ ਬਣਦੇ, ਉਹ ਬਸ ਇੰਨੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਯੂ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ। Well, Diljit, I'm the original. You are the original. You are looking really, really smart. Thank you. With your kurta pajama and with your pug. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਸਿੱਖੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਬੰਨਣੀ? ਮੈਂ ਸਿੱਖਦਾ ਭਾਜੀ ਤੋਂ, ਪਿੱਤੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। You are looking very, very handsome today. Thank you very much ਜਗਦੀਪ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮਾੜੇ ਕੰਮ? ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਆਪਣੀ ਢੋਲਕੀ ਵਗੈਰਾ? ਬਸ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, just looking and listening. ਅੱਛਾ। That's it. Self-taught. Self-taught. Tried my best. Very good, very good. ਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ। ਹੋਰ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹਰਜੀਤ ਜੀ। तुम्हें दिल
पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। क्या बात है, क्या बात है। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी किसी से दिल लगा कर तो देखो। ਅਸੀਂ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਲਗਾਇਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੀਤ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈਓ। ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੀਤ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਰਜ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਆਇਆ। ਆਈ ਨੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅਨੂ। ਅਨੂ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸੋ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਵੇਵ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਹੋ, ਬਿਹੇਵ ਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਹੋ ਫਿਰ ਨਾ। ਦੋਸਤੋ, ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਵਾਈਫ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਨੋ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਦੀ ਵਾਈਫ, ਸ਼ੀ ਸਪੋਰਟ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਾਣਾ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਾਏ ਗੀਤ ਆਪਣੇ, ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਰਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅੱਛਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੀਫ ਪਿਓਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਜੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਤੀ, ਅੱਛਾ, ਬਈ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਛੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦੂਖਾਂ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸੋ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਥੋਟ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ, ਲੋਟ ਆਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਟ ਦੈਟ ਮਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਨ ਲਿਮਿਟ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਲੁਕਸ ਨਾਈਸ, ਸਾਊਂਡਸ ਨਾਈਸ, ਬੈਲੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਸਿੰਗਿੰਗ ਸੋ ਵੰਡਰਫੁਲ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਉਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਇਮੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਡਾਇਮੰਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਅਨਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਪੀਸਿਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪੈਂਦਾ।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੀਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਸਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਨੀ ਜੀ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਆਪੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਡੈਡੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ। ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਸਨ ਲਿੱਤੇ। ਸੋ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਵਜਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ 25-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਲੁੱਕ ਦੈਟ। ਅੱਛਾ, 25-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਨਾਈਸ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਾਂਸ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਬਿਜ਼ੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਫ ਆ ਬੀ ਓਨੈਸਟ, ਮੈਂ ਸਦੂ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਫੈਨ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਸੈਡ ਵੀ ਸੌਂਗਸ ਗੁੱਡ, ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੌਂਗਸ ਵੀ ਗੁੱਡ, ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਸੂਫੀਆਨਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਸਦੂ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਦਾ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਸਭ ਦੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੀਤ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਓ। ਕੀ ਬਣੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਅੱਜ ਰਾਂਝੇ ਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਹੀਰਾ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਰੀ ਜਾਣ ਲੀਰਾ, ਹੋਟਲ ਦੇ ਬੇਲੇ ਚ ਚੂਰੀ ਖਵਾ ਕੇ ਇਹ ਮੱਝੀਆਂ ਚਰਾਣੀ ਕਿਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਸਨੋ दीवानी किधर जा रही है, ये चढ़ती जवानी किधर जा रही है। बहुत अच्छे। गए फुलकारियां भी गईयां, गन्ना विच कोकरू ते वालियां भी गईयां, रेशमी दुपट्टे डोरे जालियां भी गईयां, कुंड भी गए ते कुंड वालियां भी गईयां, चल पे वलैती बाणे हो की बनू, हो की बनू, हो की बनू दुनिया दा सच्चे पातशाह वागुरू जाने, की बन दुनिया दा सच्चे पातशाह वागुरू जाने, की बन दुनिया दा। हाय अल्लाह बिस्मिल्लाह तेरी जुगनी, हाय तारे आवे तेरी जुगनी, साईं कोड़ा वाले आवे जुगनी, अल्लाह बिस्मिल्लाह तेरी जुगनी। होए मटका खूही दे पानी दा, ताप केड़ा चले अथरी जवानी दा, जेड़े पासे जावे तुम कारां पैंदियां, ओए अड्डी नाल तेरियां पजेबां खैंदियां, वड्डी ए मजाजने मजाज भुल गई, गिद्धियां दी रानी फैशनां च रुल गई, सुनदी अंग्रेज़ी गाने हो की बन दुनिया दा सच्चे पातशाह वागुरू जाने, की बन दुनिया दा सच्चे पातशाह वागुरू जाने, की बन दुनिया दा। की बनू दुनिया का सच्चे पातशाह वाहिगुरू जाने। वाहिगुरू भी जानता और मैं भी जानती हूँ कि ब्रेक का टाइम हो गया दोस्तों, बस असी गए तो आए, दूर नहीं जाना, नेड़े नेड़े रहना। चैनल 772 कांशी टीवी ते स्टे ट्यून, विल बी बैक सून। लो दोस्तों, ब्रेक तो बाद थोड़ा एक बार फिर स्वागत करांगे जी, आया नूं कवांगे जी, सदके कवांगे जी, वारी कवांगे जनाब। मैं तो कहना कांशी टीवी ते तुसी प्रोग्राम देखते हो अपने सितारे, थोड़े बिना यह रौनकां नहीं लगदियां। जदों तुसी सानू किते मिलदे हो जां यूट्यूब ते देखदे हो तुसी प्रोग्राम, तुसी इन्ने सोहने फोन करके अपने कॉमेंट्स देने हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि असी भी कुछ कर रहे हैं। सो कांशी टीवी नूं तुसी देखिया करो, 24 घंटे बहुत अलग अलग तरह के प्रोग्राम आते हैं और सारे अपनी बेस्ट एबिलिटी नाल प्रोग्राम देखे जाते हैं। सो अज
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਔਨ ਕੀਤਾ ਇਟਸ ਯੋਰ ਫਾਲਟ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਸਾਡੇ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਪਰਦੇਸੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਕਵਾਂਗੀ ਸਾਡੇ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਟਾਈਮ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਭੰਗੜਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਨ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਸਿਰਫ ਭੰਗੜਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਭੰਗੜਾ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਉਹ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵਧਾਈ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰਦੇਸੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਰਚਰਨ ਪਰਦੇਸੀ, ਬੂਟਾ ਪਰਦੇਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਟਬਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੇ, ਹੈਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਲਿੰਦਰ ਪਰਦੇਸੀ ਵੀ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਨੀ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਸਨੀ ਇਕੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਨੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਅਨਦਰ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਨੀ ਦਾ ਮਿਡਲ ਨੇਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਨੀ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋਣੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਕੈਨੀਆ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਆਪਣੇ ਜਰਮਨੀ, ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਦੇਸੀ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਫ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰਸ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर दैट, ਯੂ ਆਰ ਵਿਦ ਮੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੇਅਰ। ਦਲਜੀਤ ਐਂਡ ਮਨਜੀਤ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ, ਗਬਜ਼ੀ, Steve, Nin, ਸਾਰੇ। Thanks for your lovely time. They all must be watching. Thanks for your lovely time. That's good. ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸਾਰੇ ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, you were enjoying that time ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਈਮਿੰਗ ਕਰਦੇ, what do you think about that? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਸਿੰਗਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਮੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਲਦਾ ਆਵੇ ਫਰੈਸ਼, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਟਿਫਨ 'ਚ ਬਿਹਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਟਿਫਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੰਜ ਵੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਵ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬੈਂਡ ਲਾਈਵ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ, ਲੁਤਫ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਟੋਟਲੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗਾਣਾ ਨਿਕਲਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਉੱਥੇ ਗਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਫੀਡਬੈਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਡਾਂਸ ਫਲੋਰ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਗਾਣਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਫੀਡਬੈਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਓਵਰਨਾਈਟ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਨੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਰ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਫੈਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਾਈਵ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ
ਤੇ ਬੜੇ ਹਸਮੁਖ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਯੂ نو ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਏ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਸ਼ੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਵਾਈਟ ਸੂਟ ਵਾਈਟ ਸ਼ੂਜ਼ Shoes, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਫੇਮਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੀਪ ਤੂੰ ਵੀ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇਂਗੀ ਚੋਰ ਨਾਲੋਂ ਪੰਡ ਕਰ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੋ ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਜੌਲੀ ਆਲ ਦਾ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਭਾਬੀ ਬਹਿ ਜਾ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਸਨੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜੀ ਇੱਧਰ ਗੀਤ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਓ ਲਓ ਜੀ, ਜਰਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਸਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਸੀਗੇ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫੇਵਰਿਟ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤ ਟੁਕਰੇ ਟੁਕਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਗਾਣੇ 'ਚ ਸਨੀ ਆਈ ਲਾਈਕ ਯੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੁਕਰੇ ਖਤ ਟੁਕਰੇ ਇੱਥੇ ਬੌਰਨ UK British ਬੌਰਨ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੌਰਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਲਵਿੰਗ ਇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣੀਆਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੀਤ ਭਾਬੀ ਬਹਿ ਜਾ 1 2 1 2 3 ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿੱਠ ਨੀਵੀਂ ਕੁੜਤੀ ਸਵਾ ਕੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾ ਕੇ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਸਵੀ ਚਾਤੀ ਉੱਤੇ ਬਟੜੇ ਲਗਾਏ ਟਿਚਨੀ ਉਹ ਭਾਬੀ ਬਹਿ ਜਾ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੀ ਉਹ ਭਾਬੀ ਬਹਿ ਜਾ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੀ ਉਹ ਭਾਬੀ ਬਹਿ ਜਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲੱਗੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿੱਤੇ ਡਿੱਗ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦੀ ਚਾਲਦੀ ਕੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੀ ਵੀ ਲੱਗੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿੱਤੇ ਡਿੱਗ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦੀ ਚਾਲਦੀ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਲੀ ਵਾਂਗੂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਦਿਲ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਲੀ ਵਾਂਗੂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਦਿਲ ਜਦੋਂ ਦੰਦੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੀ ਨੱਕ ਖਿੱਚ ਨੀ ਭਾਬੀ ਬਹਿ ਜਾ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੀ ਉਹ ਭਾਬੀ ਬਹਿ ਜਾ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੀ ਉਹ ਭਾਬੀ ਬਹਿ ਜਾ ਭਾਬੀ ਬਹਿ ਜਾ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਬਹਿ ਜਾ ਉਹ ਭਾਬੀ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਔਰ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਔਰ ਸਨੀ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਬ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਬੜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸੋ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿੰਗਰ ਜੋ ਵੀ ਸੁਰੀਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਗਾਓਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿੰਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਿੰਗਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਸਰਦੂਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਨਮੋਲ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਗਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਮ
ਅਲੱਗ ਹੈ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਮਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਸਿੰਗਰ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਤਾਲੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਗਰਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਦੂਲ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਸਿੰਗਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਸਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾੜਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਮੀ ਬਾਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਜਗਦੀਪ ਚੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਅਮਨ ਨੂਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗਦੀਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਸੋ ਨਾਈਸ ਨੇਚਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਨੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਈਸ ਨੇਚਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਾਈਸ ਨੇਚਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਸਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਟ ਡਸਨਟ ਕੋਸਟ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ, ਸਮਾਈਲ ਡਸਨਟ ਕੋਸਟ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੱਕਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਗਾਣ ਤੇ ਨਾ ਹੁਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਇਤਨਾ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਕਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਂ ਢਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸੀਰਤ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਰਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਣਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਗੀਤ ਸੁਣਾਓਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ? ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਨੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਪੁੱਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਗੀਤ? ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸਨੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਨੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਬਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਹੋਰ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਜ਼, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਹਿਫਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲੂਗਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਮਿੰਗ? ਯੈਸ ਬੁਕਿੰਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਹੌਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਹਿਫਿਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਦਿਖਾਓਗੇ? ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਪੱਗ ਦਾ। No, you are looking very, very smart. Thank you very much. ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਕੀ ਹੈ? That's to carry on doing live music. ਅੱਛਾ, with the you bands. love live music. Yeah, mostly ਜਿੱਦਾਂ UK ਦੇ bands ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। I'm mostly with Malkeet at the moment. All right. Yeah, but we do Lember and everybody else. That's just trying our best. Thank you. ਹਾਂਜੀ ਹਰਜੀਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੀਤ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਟੈਡੀ ਬੇਅਰ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਟੈਡੀ ਬੇਅਰ ਲਈ ਮੈਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਕਡਲੀ ਟੈਡੀ ਬੇਅਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ। चेहरे पे गिरी जुल्फे कह दो तो हटा दूं मैं, गुस्ताखी माँ
एक फूल तेरे जूड़े में कह दो तो लगा दूं मैं। गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। चेहरे पे गिरी जुल्फे कह दो तो लगा दूं मैं। गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। चेहरे पे सड़ी जुल्फे कह दो तुम हटा दूं मैं, गुस्ताखी माफ। पता नहीं किहड़ा टैडी बियर ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ गीत ये डेडिकेट किया है और गुस्ताखी माफ़ी भी मांग ली नाल और कहते जूड़े पे फूल लगा दूं मैं। जूड़े पे फूल लगा हुआ बहुत ही अच्छा लगता है, मेरे को लगता है। लगता है ना? लगता जी, लगता। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟੋਰੀ। ਟੈਡੀ ਬੇਅਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆਏ ਇਹ ਗੀਤ। ਓਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੀਤਾ, ਵੈਲੈਂਟਾਈਨਸ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋਇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਹੈਵ ਦਿਸ, ਹੈ ਨਾ, ਫਲਾਵਰਸ। ਫਲਾਵਰ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮਾਂਸ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੁਫੀਆ ਰਾਜ਼। ਖੁਫੀਆ ਰਾਜ਼, ਹਿਡਨ। ਸੋ ਯੂ نو ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੋਇਟਰੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਮਾਂਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ? ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਏਰਾ ਦੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਜੀ, ਹਨਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਹ ਗਾਇਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਕੀ ਹੈ? ਹਲੇ ਗੀਤ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਊਚਰ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰਨੇ? ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੇ ਕਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਗੁੱਡ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਰੂਹ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੀਲੋਂ ਜੀ ਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਨਾ, ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਬੇਸ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਬੇਸ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, 21 ਸੈਕਟਰ 'ਚ, 21 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵੁੱਡ ਯੂ ਬਲੀਵ ਕਿ 21 ਸੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ 19 'ਚ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 21 ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਅਨੂਪ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲੋਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਫਰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਮੇਕ ਵੀਡੀਓ ਇਨ ਇੰਡੀਆ? ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਮੇਕ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਗਰੀਆ ਜ਼ਾਰਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਸਤੀਆਂ ਸਖਾਲੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ? ਉਹ ਮਨਾਲੀ ਵੱਲ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮਨਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸ਼ਿਮਲੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ? ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੀਲੋਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਰਿਆਮ ਹਠੂਰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੀਤਕਾਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭੰਡਾਰ ਪਿਆ ਗੀਤ ਰਾਈਟਰਸ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰਾਈਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਸਿੰਗਰਸ ਦੇ ਥੋੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੀਲੋਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦਾ ਪੰਗਾ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਛਾ। ਆਪਣਾ ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਨੇ ਗਾਣੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਜਾਨੀ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਰਾਈਟਰ ਆ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੀਲੋਂ ਜੀ।
ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਗਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂ ਨੋ, ਤੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅੱਛਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਗੀਤ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੁਣਾਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੀਤ ਕੱਢੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਕੰਮ ਕਾਜ ਬਿਜ਼ੀ, ਸ਼ੋਆਂ 'ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ, ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੈਂਡ ਬਾਜਾ ਹੋਈਦਾ ਅਸੀਂ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਨਦਰ ਵਨ ਟੂ ਐਂਟਰਟੇਨ ਯੂ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀਗੇ ਸਰਦੂਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਗੀਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਨਖਰਾ, ਉਹਦੇ 4 ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ। Ready? 1 2 3। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੱਕ ਦਾ ਲੌਂਗ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦਾ ਝੁਮਕਾ, ਉਹ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਨੀ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਨੀ ਤੇਰਾ ਠੁਮਕਾ, ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਨੀ ਤੇਰਾ ਠੁਮਕਾ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਨੀ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਨੀ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਨੀ ਤੇਰਾ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਨੀ ਤੇਰਾ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਨੀ ਤੇਰਾ ਠੁਮਕਾ ਸੋਹਣੀਏ। ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡਦੀ ਫਿਰੇ ਜਵਾਨੀ, ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਜਾਨੀ, ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਸ਼ਰਬਤੀ ਅੱਖੀਆਂ, ਗੋਰੀ ਗਰਦਨ ਕਾਲੀ ਗਾਨੀ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਚੜ ਕੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਆਂ ਹੋਕਾ, ਉਹ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਨੀ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਨੀ ਤੇਰਾ ਕੋਕਾ, ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਨੀ ਤੇਰਾ ਕੋਕਾ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਨੀ ਤੇਰਾ ਕੋਕਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਨੀ ਤੇਰਾ ਝੁਮਕਾ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਨੀ ਤੇਰਾ ਕੋਕਾ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਲਹਿੰਗਾ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਠੁਮਕਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਡੇ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗਾਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਹਰਜੀਤ ਜੀ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਸਹੂਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਕੱਟੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਸਨੀ ਜੀ, what would you like to say in the end? ਬਿਫੋਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਚੰਗੇ ਲੇਖ ਨਸੀਬ ਜੇ ਹੋਵਨ ਮਿਲਦੇ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ, ਬਿਨਾ ਮਿਲਾਦੇ ਬੇਰੀ ਸੱਜਣਾ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਨਾਰੇ, ਆਖਣ ਸੱਚ ਸਿਆਣੇ ਲਖਰੀ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਵਿਤਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਲੜ ਫਰਿਆ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਾਰ ਕਿਨਾਰੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕरेंगे ਸਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ, what would you like to say? A few seconds we got. Yes, everybody just stay safe, keep safe, and hope we can carry on meeting with each other.
ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਰਾਹਨਿਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ YouTube ਤੇ ਇਹ ਆਫਟਰਨੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੈ